जय जगन्नाथ पिला माने केमती अच्छे समस्ते वेलकम बैक टू ए1 ब्लूम एजुकेशन। तो पिला माने आज हम पढ़िबा सप्तम श्रेणी रो सामाजिक विज्ञान रो द्वितीय अध्याय जार नाटा कोन रे पानी पाग को बुझिबा। तो पिला माने जो माने हम चैनल रे नुवा करी आछो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। वीडियो भल लगे पिला माने गोटे लाइक कर देबो तुम सांग मान को पाको मध्ये शेयर कर देबो। तो एई आज हम ए विषय रे कोन पढ़िबा ने पानी पाग आम कोन भारत रो पानी पाग संपर्क रे बा जलवायु संपर्क रे आलोचना करिबा। आउ कोन रे आउ हमर जो वायुमंडल रो स्तर संपर्क रे आलोचना करिबा। तो पिला माने वीडियोटी तुम शेष पर्यंत देखो हैला। तो प्रथम कथा कोन हेची ना पाग कोन। अच्छा आमे पानी पाग को जते बडे बुझिबा सेति प्रथम कथा आसिला पानी पानी माने कोन आमे जले जल कोन जल को पानी ही कोआ जाय। पानी पाग जो आसिला पाग माने कोन देखो पानी पाग माने कोन एक निर्दिष्ट स्थान रो निर्दिष्ट समय रे वायुमंडलीय अवस्था को गोटे निर्दिष्ट अंचल रे गोटे निर्दिष्ट समय रे देखो आम अंचल रे वर्तमान कोन गोटे निर्दिष्ट समय रे केते बडे कोन शीत होउची केते बडे गरम होउची केते बडे हमर कोन आसिले रे वर्षा आसुची बुझिबे केते बडे मेघुआ पाग करची केते बडे कुहुडिया पाग करची होना नै। तो हमर पाग कोन विभिन्न प्रकार रो होई थाए बुझि पछ ना नै। तो हमर केमिति हिते एटा ऋतु परिवर्तन जो होई थाए बुझि पछ ना नै। तो कोन हिचे देखो एक निर्दिष्ट स्थान रो निर्दिष्ट समय रे वायुमंडल रो अवस्था को कहा जाय पिला माने पाग मने रखिबो। तापर वायुमंडल कोन पिला माने देखो वायुमंडल कोन देखो एठी आसिला गोटे वायुमंडल बोली। तो वायुमंडल कोन हम प्रथमे जानिबा पृथ्वी चारि पके घेरी रहितिबा गैसीय स्तर को वायुमंडल कहा जाय। वायु माने बुझिचो वायु माने गैस बुझि पछ ना नै। तो से गैसीय स्तर जो हमर पृथ्वी रहिची पृथ्वी चारि पटे जो गैस टा रहिची पिला माने से गैसीय स्तर टा को ही कहा जाय वायु मंडल। एटा विभिन्न स्तर रो हेइ थाए बुझि पछ ना नै विभिन्न स्तर रो हेइ थाए। तो वायुमंडल रो मुख्य कारक गुडी देखो। तो प्रथमे जानिलो पृथ्वी रो चारि पके घेरी रहितिबा गैसीय स्तर को कहा जाय वायुमंडल। आ वायुमंडल रो कारक गुडी कोन कोन रहिला पिला माने हम वायु रे कोन कोन रहिची प्रथम कथा आसिला अम्लजान अंगारकाम्ल जबक्षारजान बुझि पछ ना एमिति विभिन्न प्रकार गैस रहिची क्लोरोफ्लोरोकार्बन बुझि पछ ना नै। ता संगे कोन रहिची पिला माने धूଳି कणा मध्ये रहिची ता संगे जलीय बाष्प रहिची जलीय बाष्प धूଳି कणा ता संगे विभिन्न प्रकार गैस सब रहिची ए होची हमर वायुमंडल रो विभिन्न कारक। तो प्रथमे हमें बुझिबा देखो पिला माने वायुमंडल रो स्तर कोन हैला तुम बही रो प्रथम पेज रे ही हैला तुम पानी पाग को बुझिबा से विषय रो प्रथमे तुम पेज रे तुम पाई जिवो पिला माने गोटे वायुमंडल रो स्तर संपर्क रे। तो कोन देती देखो पिला माने एटा होची हमर पृथ्वी पृथ्वी रो जो पृथ्वी पाखरे जो घेरी रहिची प्रथम जो कोन रे हमर स्तर टा को कोन कह जाय पिला माने ट्रोपोस्फियर कह जाय मन रखिबो ट्रोपोस्फियर। ए जो ट्रोपोस्फियर टा कोन हमर वायुमंडल रो कोन हमर पृथ्वी रो भूमि थारु 6 रु 18 किलोमीटर पर्यंत ऊपर को विस्तृत केते किलोमीटर 6 रु 18 किलोमीटर वायुमंडल रो ऊपर को जोटी कि हमर समग्र जीव जगत रहिची बुझि पछ ना नै। जीव जगत सेही हमर कोन ट्रोपोस्फियर मध्ये रे ही तिष्टि परिबे ताकू आकू गले कोन पिला माने ऑक्सीजन नाही किबा विभिन्न प्रकार विषाक्त गैस रहिची तेनु कोन होची हमर कोन जीवन बा कोन विभिन्न प्रकार प्राणी तथा उद्भिद मानकर पई अनुकूल परिवेश रहिला हमर 8 रु कोन 6 रु 18 किलोमीटर मध्ये रे हमर जो रहिला जीव जगतर मंडल ताकू कह जाय ट्रोपोस्फियर मने रखिबो ट्रोपोस्फियर। आ सेथिरे कोन होय पिला माने हमर एरोप्लेन भी यातायात करिथाय ट्रोपोस्फियर ऊपर एरोप्लेन मध्ये यातायात करि परिबो नै तेनु एटी एरोप्लेन रो चिन्हटे दिया जायछि। तापर कोन असला देखो ट्रोपोस्पोज एटा कोन असला ट्रोपोस्पोज ट्रोपोस्पोज माने कोन एठी ट्रोपोस्फियर ता होची एई जो स्थान रे ट्रोपोस्फियर रो शेष होईची ताकू कह जाय ट्रोपोस्पोज मने रखिबो। ट्रोपोस्पोज माने कोन ट्रोपोस्फियर रो शेष स्तर ता को कोन कह जाय ट्रोपोस्पोज बोली कि कह जाय जोटी ट्रोपोस्फियर ता रो शेष हेई थाय बुझि पछ ना माने कोन 18 किलोमीटर मध्यवर्ती 18 किलोमीटर परवर्ती अंचल ता को हमर कोन कह जाय ट्रोपोस्पोज बोली कि कह जाय। तापर जो आसिला पिला माने ट्रोपोस्फियर पर हमर कोन आसिला ओजोन स्तर रहिची ओजोन स्तर ट्रोपोस्फियर रो परवर्ती ता हमर कोन होची रे एई थ्रू ट्रोपोस्फियर रो शेष रो एथिकी पर्यंत हमर कोन रहिला ये रहिला हमर ओजोन स्तर हैला। तो प्रथम कथा हला हमर जो ट्रोपोस्फियर रहिला पिला माने सेइथिरे हमर पानी पाग जनित घटना गुडी को सब घटी थाय मु जो कहली हमें पानी पाग को बुझिबा। तो से पानी पाग को बुझिबा पई हला प्रथम कथा हला हमको ट्रोपोस्फियर विषय रे जानिबा अछि। ट्रोपोस्फियर भीतर ही हमर पानी पाग जनित घटना गुडी को हिताय कोन कोन पानी पाग जनित घटना पिला माने वर्षा गरम ठंडा पवन मेघुआ पाग और तुषारपात एगुला वर्षा गरम ठंडा जहां भी हम अनुभव करछंती सेटा केवल हम ट्रोपोस्फियर वायुमंडल ट्रोपोस्फियर रहउची बुझि परछन नै। कारण एही अंचल रे कोन हिची अधिक हमर जलीय बाष्प एही अंचल रहिची धूଳି कणा एही अंचल रे रहिची बुझि परछन नै बा एही अंश रे रहिची तेनो एठी हमर कोन होची पानी पाग जनित घटना गुडी को ट्रोपोस्फियर रे ही हिताय। तापर मन रखता ट्रोपोस्फियर पर आसिला ओजोन स्तर रो परवर्ती स्तर ता को कह जायतिला माने स्ट्राटोस्फियर ओजोन स्तर रो परवर्ती ता को कोन कह जाय स्ट्राटोस्फियर बोली कि कुहा
ଯାଏ। ପାଗର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପାଗର କଣ କଣ ଉପାଦାନ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଆମର କଣ କଣ ଥିଲା? ବର୍ଷା, ତାପମାତ୍ରା, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଆସିଲା ତାପମାତ୍ରା। ଦେଖ ତାପମାତ୍ରା କଣ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କେତେ ଉଷ୍ମ ଅଛି ନା ଶୀତଳ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ତାପମାତ୍ରା। ତାପମାତ୍ରା ମାନେ କଣ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟା ଗରମ ଅଛି ବା ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଛି ନା ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହିଁ ଆମର କୁହାଯାଏ ତାପମାତ୍ରା। ତ ତମେ ମନେ ରଖିଦିଅ ତାପମାତ୍ରା କଣ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କେତେ ମାନେ କଣ କେତେ ଉଷ୍ମ ଅଛି କିମ୍ବା କେତେ ଶୀତଳ ଅଛି, ସେଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ତାପମାତ୍ରା। ତାପରେ ଆସିଲା ବର୍ଷଣ। ବର୍ଷଣ ମାନେ କଣ? ଆକାଶରୁ ପଡୁଥିବା ଜଳକୁ ବର୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଷଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମ କଥା ଆସିଲା ଦେଖ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବା ଜଳର ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ କିମ୍ବା ତୁଷାରପାତ ହେଇଥାଏ, ହିମ ବା କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ କିମ୍ବା କୁହୁଡିଆ ପାଗ ହେଇକି କଣ କୁହୁଡି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ମାନେ କୁହୁଡି ବର୍ଷା ମାନେ କଣ? ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ କେବଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପଟା ହିଁ ଭାସି ବୁଲୁଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପ ସମ୍ପର୍କରେ। ଦେଖ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ କଣ ପିଲାମାନେ? ଚାପ ମାନେ କଣ ନା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଅନୁଭୂତ ଆମ ଉପରେ ଥିବା ବାୟୁର ଓଜନ, ମାନେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମାନେ କଣ ଆମ ଉପରେ ଥିବା ବାୟୁର ଓଜନଟା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ମାନେ ରହିଛି, ତାର ଅନୁଭୂତିରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ମାନେ ଆମର କଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପର ସ୍ତରରେ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆମର କଣ ଅଛି? ବାୟୁ ରହିଛି। ସେ ବାୟୁର ଚାପଟା ଆମର ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ପଡୁଛି, ସେଇଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ପବନ। ଦେଖ ପବନ କଣ ନା ଗତିଶୀଳ ବାୟୁର ବେଗ ବା ଦିଗ। ଗତିଶୀଳ ବାୟୁର ବେଗ ଓ ଦିଗକୁ ପବନର ବେଗ ବା ଦିଗ କୁହାଯାଏ ବା ପବନ କୁହାଯାଏ। ପବନ କଣ ନା ଗତିଶୀଳ ବାୟୁର ବେଗ ଆଉ ଦିଗକୁ ବୁଝାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆସିଲା। ଆର୍ଦ୍ରତା ଗୋଟେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସମାନ ମନେ ରଖିବ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣଟାକୁ ହିଁ ଆମର କଣ କୁହାଯାଏ? ଆମର କଣ ଆର୍ଦ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରହିଛି ଶୀତ ଦିନ ଆସିଥାଉ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଦିନରେ କଣ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଖରା ଦିନରେ କଣ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ କମ ଥାଏ। ତେଣୁ ଖରା ଦିନରେ ଆମର କଣ ଆର୍ଦ୍ରତାଟା କମ ଥାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସେ ପିଲାମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତାଟା ବଢିଯାଏ। କାହିଁକି ବଢିଯାଏ? କାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆମର କଣ ରହିଛି? ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ବର୍ଷା ଦିନରେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ଆର୍ଦ୍ରତାର ମାନେ? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁଷାରପାତ। ତୁଷାରପାତ କଣ? ହିମ ବା ଆଂଶିକ ହିମର ବୃଷ୍ଟି। ହିମ ବା କଣ କିଛି ପରିମାଣରେ ତମର ଯୋଉ ବରଫ ବୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ପଡିଥାଏ, ତାକୁ ହିଁ କଣ କୁହାଯାଏ? ତୁଷାରପାତ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କୁଆପଥର କହିଲା ବେଳକୁ ପିଲାମାନେ କଣ କ୍ଷୁଦ୍ର କିମ୍ବା କିଛି ବଡ ଧରଣର କଣ ବରଫ ପଡିବାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି। କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ମାନେ କଣ ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ କଠିନ ବରଫର ବୃଷ୍ଟିଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର କଣ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ କୁହାଯାଏ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି। ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ? ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ। ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ମାନେ କଣ? ଜଳର ତରଳ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଜଳର ତରଳ ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଆମର କଣ ଖରାଦିନେ ନଦୀ ଜଳ, ପୋଖରୀ ଜଳ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ଜଳ କଣ ହଉଛି? ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ କଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହୁଛି। ଆଉ ସେଇଟା କଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଇଯାଉଛି? ଆର୍ଦ୍ରତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି। ତେଣୁ କଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶୀତଳ ହେବା କାରଣରୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମର କଣ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କଣ ହୁଏ? ଜଳର ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ଆକାରରେ ସିଏ ରହିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ପାଣିପାଗ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣିପାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହବ କିମ୍ବା କିଛି ଦିନ କଣ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରା ରହିଛି, ତାପମାତ୍ରା କେତେ ପରିମାଣରେ ରହିଛି, ଏଇ ସବୁ ପାଇଁ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଣ ରହିଛି? ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହେଇଛି? ଆମେ କଣ ପାଣିପାଗକୁ ସହଜରେ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହେଇଛି? ଆମର ଯୋଉ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର କଣ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇ ପାରୁଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମର କଣ ପାଣିପାଗକୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ନିରୂପଣ କରାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଉଦ୍ଭାବନ ଆବିଷ୍କାର ହେଇନଥିଲା। ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖିକି ଜାଣି ପାରୁଥିଲେ ଯେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହବ ନା ଖରା ହବ ନା କଣଟେ ହବ। ତ କଣ କଣ ସେଗୁଡା ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତମ ବୁକ୍ ର ପେଜ ନମ୍ବର 30 ବାହାର କର। पेज नंबर 30 रे तमर कोन देछि पिला माने तीनोटी चित्र देछि देखिबो। प्रथम चित्रटे देछि गोटे पिंपुडी गुडा को कोन करछिन रे विभिन्न प्रकार पिंपुडी तार अंडा गुडी को गोटे स्थान रु अन्य स्थान को कोन करछि रे परिवहन करके नै जाउछि। से तो जदी पिंपुडी माने कोन करतै अंडा बही नउथिले आमे जानंती कोन कोन बोली जानंती रे एबे मध्ये किछि अञ्चल रे कोन ना पिंपुडी जदी अंडा बही कि नेला तार लोक माने कोन करथि वृष्टिपात हबो। तो कोन होछि प्रकृति रु केमिति निरूपण करंती ना प्रथम कथा ना पिंपुडी अंडा बही कि नउथिबा समय रे देखंती बुझि पाछ ना। तापर बेंग जदी अधिक जोर रे रोडी देला ताहले भी लोक माने भाबंती जे वृष्टिपात हबो आ वृष्टिपात मध्ये हेई थाए बुझि पाछ ना। नै तेनु एई प्राकृतिक घटना मध्ये जणा पडि थाए तमर कोन रे वृष्टिपात हबो। तापर कोन हिची पिला माने पाइन गछर शंकाकृति फळ पाइन गछर गोटे फळ तम पेज नंबर 30 रे देछि पिला माने देखो आउ फळटी केमति थाए। प्रथम कथा हला पाइन गछ साधारणतः हमर कोड देखा जाय पहाड़ी अंचल रे देखा जाय हो ना नै आ से फळटा केमति थाए
एमती एमती ହେଇକି ଥିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମଝିଟା ଏଇ ଟାଇପ ର ଫଳଟେ ହେଇଥିବ ତ ଯେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ବା ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ ତ ଇଏ କଣ କରେ ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରେ ନିଜ ମଞ୍ଜିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ପାଖୁଡା ଗୁଡାକ କଣ ଏଇ ଖୋଲା ହେଇଥାଏ ପାଖୁଡା ଗୁଡାକ ସବୁ ମଉଜି ଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲାକାର ଫଳଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଖରା ସମୟ ଥିବ ତାହେଲେ କଣ ଏମିତି ଖୋଲା ଆକାରରେ ତାର କଣ ପାଖୁଡା ଗୁଡାକ ରହିଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ସେ ପୁରା ଗୋଲାକାର ପିଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ ତ ଏଇ ପାଇନ ର ଯୋଉ ଶଙ୍କାକୃତି ଫଳ ଅଛି ସିଏ ଯଦି ମଉଜି ଯାଇଛି କିମ୍ବା କଣ ଲାଜକୁଳି ଲତା ଯେମିତି ତମେ ମାନେ ଦେଖିଥିବ ଲାଜକୁଳି ଲତା କଣ ତମେ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ସେ କଣ ଯାଏ ମଉଜି ଯାଏ ତ ଠିକ ସେଇପରି କଣ ହେଇଯାଏ ଫଳଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମଉଜି ଯାଏ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହିଁ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ବୃଷ୍ଟିପାତ ହବାଟା ହଉଛି ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଦେଖିବ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛର ମଞ୍ଜିକୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ ତ ଯଦି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଏଇଗୁଡାକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ସତକୁ ସତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତ କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବୃଷ୍ଟିପାତ ମାପିବା ପାଇଁ ବାୟୁର ଚାପ ମାପିବା ପାଇଁ ଆର୍ଦ୍ରତା ମାପିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର ମାନ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତ ଆସ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଡିନେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାପମାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ତାପମାତ୍ରା କୋଣରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ତାପମାତ୍ରା ମାନେ କଣ ନା ଆମର ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସ୍ତରଟା କେତେ ପରିମାଣରେ ଉଷୁମ ଅଛି କିମ୍ବା କେତେ ପରିମାଣରେ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ତାପମାତ୍ରା କହିଲେ ତ ତାପମାତ୍ରାର ଡେଫିନେସନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ତ ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ତାପମାତ୍ରା ମାପିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଥର୍ମୋମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହେଲେ ଆମର ତାପମାତ୍ରା ମପା ଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହୁଏ ପିଲାମାନେ ତମକୁ କଣ କରାଯାଏ ତମ କାଖ କିମ୍ବା ଜିଭ ତଳରେ କଣ ଦିଆଯାଏ ଥର୍ମୋମିଟର ରଖି ଦିଆଯାଏ ଯାହା ଫଳରେ ଜଣା ପଡେ ତମକୁ କଣ ତମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା କେତେ ରହିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମର କଣ ଜ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତ କଣ ହେଲା ଦେଖ ଏହାର ଏକକ କଣ ସେଲସିୟସ କିମ୍ବା ଫାରେନହିଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ମାପନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଲସିୟସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ମାପିଥାନ୍ତି ତ ତମ ବୁକରେ ମେନସନ ଅଛି ପିଲାମାନେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ କିପରି କଣ 69 डिग्री फारेनहाइट हबो ठीक से कौन आसला 0 डिग्री सेल्सियस टा कौन 273 केल्विन हबो हला सेबडा 100 डिग्री सेल्सियस टा 373 केल्विन एटा पिलेमन तम माने आगो क्लास रे पढिछ जदी जानिन तम माने मने रखि देथा कोन 0 डिग्री सेल्सियस टा 273 डिग्री केल्विन संगरे समान हुए आ 100 डिग्री सेल्सियस टा 373 केल्विन हबो ऑब्वियसली आ ठीक से 15 डिग्री सेल्सियस टा कोन 69 डिग्री फारेनहाइट तमरो हबो ठीक से हमर मनीष शरीर तापमात्रा केते पिला माने 32 डिग्री सेल्सियस बा 98 डिग्री फारेनहाइट हेते 32 डिग्री सेल्सियस बा 98 डिग्री फारेनहाइट हेते सेबुला कोन हिचे हमर देखो तापमात्रा रो व्यवधान तापमात्रा व्यवधान कहले पिला माने आमे कोन बुझंती प्रथम कथा आसिला 24 घंटा बा गोटे दिन मध्यरे हमर कोन आसी सर्वाधिक और सर्वनिम्न तापमात्रा केते रहिछि सेटा को ही कहै जे तापमात्रा व्यवधान बा 24 घंटा मध्यरे बा गोटे दिन माने कर आज होछि गोटे दिन आज रो सर्वाधिक तापमात्रा केते थिला हम अंचल रे आ सर्वनिम्न तापमात्रा केते रहिछि हम अंचल रे तो गोटे निर्दिष्ट अंचल रे गोटे दिन रे हमर कोन हिछि सर्वाधिक तापमात्रा और सर्वनिम्न तापमात्रा केते रहिछि तार जो व्यवधानटा रहिला पिला माने सेटा को ही हमर कोन कहै जे सेटा को ही कहै जे तापमात्रा व्यवधान तो एबे हमें जानिबा हाराहारी दैनिक तापमात्रा कोन हाराहारी दैनिक तापमात्रा माने कोन कोनोसी दिनर सर्वोच्च तापमात्रा आ सर्वनिम्न तापमात्रा को हमें जोग करि देबा तापर कोन करिबा रे 2 द्वारा हरण करि देबा कोन कहूची देखो कोनोसी दिनर सर्वोच्च और सर्वनिम्न तापमात्रा को जोग करिकरी सर्वाधिक तापमात्रा आ सर्वनिम्न तापमात्रा को हमें कोन करिवे जोग करिबा तापर कोन करिबा सेटा को 2 द्वारा भाग करि देले हमर कोन पाइबा हाराहारी दैनिक तापमात्रा हमें पाई परिबा एटा कोनोसी निर्दिष्ट गोटी अंचल रो करा जाई परिबो माने कोन माने हमें देखो वर्तमान करिले हमें हमर ओडिसा रो तापमात्रा को मापचंदी ओडिसा रो गोटे पर्टिकुलर जगह है भुवनेश्वर धर भुवनेश्वर रो तापमात्रा को हमें गोटे दिन रे मापचंदी कोन तार सर्वाधिक तापमात्रा आ सर्वनिम्न तापमात्रा केवल से भुवनेश्वर अंचल रो सर्वाधिक और सर्वनिम्न को हमें कोन करि परबे जोग करिकरी जदी हमें कोन 2 द्वारा भाग कर देले ताहले हमें कोन पाउचंती हाराहारी दैनिक तापमात्रा हमें पाउ छंती तो कोन हला पिला माने जो हमर जो वायु भारत
ଭାରତର ଯୋଉ କଣ ରହିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ସେଇଟା କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା 1875 ମସିହାରେ ଭାରତର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର କଣ କରାଗଲା ସେ ଭାରତର ଯୋଉ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରହିଲା ସେ କଣ କୋଉ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହବ କୋଉ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ଭୂମିକମ୍ପ ମରୁଡି ତା ସହିତ ଆମର ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ ଚାପ କେତେ ରହିବ ଆର୍ଦ୍ରତା କେତେ ରହିବ ପବନର ବେଗ କେତେ ରହିବ ଦିଗ କୋଉ ଆଡକୁ ଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଆଗମନ କେତେବେଳେ ହବ କେତେ ଦିନ ଧରି ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥିବ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆମର କଣ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆମକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିଥାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ତ ସେଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେବେ ହେଇଥିଲା 1875 ମସିହାରେ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ ଏହାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କଣ ଥିଲା ଆଦିତ୍ୟା ଦାୟତେ ବୃଷ୍ଟି। ଆଦିତ୍ୟା ଦାୟତେ ବୃଷ୍ଟି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ସଂସ୍କୃତ ପଢୁଛ କଣ ଆମର ଆଦିତ୍ୟ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ଆଦିତ୍ୟ ମାନେ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦାୟତ ମାନେ କଣ ଦିଅନ୍ତି କଣ ବୃଷ୍ଟି ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷାର ଉତ୍ପନ୍ନ। କେମିତି ପିଲାମାନେ ଜଳଚକ୍ର କଥା ତମାନେ ଜାଣିଥିବ ଜଳଚକ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ ହୁଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆମର କଣ ହୁଏ ନଦୀ ପୋଖରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଜଳ ସବୁ କଣ ହେଇଥାଏ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରକୁ ଯାଏ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ କଣ ହେଇଥାଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ବଢିବାରେ ଲାଗେ ସେଇ ସମୟରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ମାନେ କଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ବଢିବାରେ ଲାଗେ ସେଇ ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶୀତଳ ହୁଏ ଆଉ ଆମର କଣ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ ହଁ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷାର ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଓଡିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କିଛି ଦିନର ଯୋଉ ତାପମାତ୍ରା କଣ ସବୁ ରହିଥିଲା ଦେଖ ତାପମାତ୍ରା ଆମର ତାହେଲେ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି ହଁ ନା ନାଇଁ। ତ ସେଇ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଦିନ କଣ ହେଇଛି 6/4/2025 ତାପରେ 7/4/2025 8 ଏମିତି 9 10 11 12 ଏଇ କଣ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଆମର କେତେ ଦିନରେ ଆମର ଟୋଟାଲି ଉପରେ 7 ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଆମର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଦିନ କଣ ଥିଲା ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଥିଲା 38 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଥିଲା ନାଇଁ 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଥିଲା। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମାନେ କଣ 7/4/2025 ରେ କଣ ହେଇଥିଲା ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା କଣ 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା 26 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ 8 ତାରିଖରେ କଣ ଥିଲା 8/4/2025 ରେ କଣ ଥିଲା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା 36 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଆଉ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା 26 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କଣ ଥିଲା ରେ କଣ 9/4/2025 ରେ କଣ ଥିଲା ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା କେତେ 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଆଉ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା 24 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ଥିଲା ଦେଖ 10 ତାରିଖରେ କଣ ଥିଲା ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 36 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ହଉଛି 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଟେବୁଲଟି ତମ ବୁକ ରେ ମେନସନ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ 11 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ସରି 11 ତାରିଖରେ କଣ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆର କଣ ଥିଲା 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ଦେଖ 12 ତାରିଖରେ କଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 36 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଥିବା ସମୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର କେତେ ରହିଛି ଆଉ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାଟା କେତେ ରହିଛି। ହେଲେ ପିଲାମାନେ କଣ କରିପାରିବେ ଆମେ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରାକୁ କାଢି ପାରିବା। କେମିତି ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରାକୁ କାଢିବା ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରାର ସୂତ୍ର ହଉଛି ପିଲାମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପ ପ୍ଲସ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପ ଡିଭାଇଡେड ବାଇ ହରଣ କରିବ 2 ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ସର୍ବାଧିକ ତାପ ଆଉ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପକୁ କଣ କରିବ ନା ଯୋଗ କରିକିରି ଆମର କଣ କରିବା 2 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିଦେଲେ କଣ ପାଇବା ଆମେ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା। କଣ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆମର ବା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ଅଞ୍ଚଳର ତାପମାତ୍ରା ଆମକୁ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା କାଢିବାର ଅଛି ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସେଇ ଦିନ ଆମର ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଥିଲା ଆଉ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର କଣ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ଆସିବ ହେଲା ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା କିମ୍ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ରହିଛି କିମ୍ବା କଣ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା କାଢିବା ପାଇଁ ତ ତମେ ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଦେଇଥାଅ ଏଇ ସୂତ୍ର ୱାଇଜ ତମକୁ କାଢିବାର ଅଛି ହେଲା। ତ କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଯଦି ବି ତମର ଏଇ ତାପମାତ୍ରା ଉପରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ସ ରହିଲା ତାହେଲେ ତମେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରି ପାରିବ ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର ତମ ମାନଙ୍କୁ ଦେବି।